नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिया वास्तुशास्त्र चैनल को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे मो निजर जीवन रे घटई गोटे अंगेनी बा घटनार अनुभूति कहूँ। एटा गोटे एमिटी साधना विषय कहवाक जाऊँगी जोटा बहुत दुर्लभ भारी गुप्त साधनार अंगेनी बा अनुभूति मोर कहवाक जाऊँगी। आज वीडियो रे एमिटी गोटे अंगेनी बा अनुभूति कहबी जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग। किछि वर्ष पूर्वे जेबे गंधर्व साधना करूथली ता अनुभूति आज कहबी। साधना भितरे गोटे एमिटी गंधर्व अछंती तांको ना होउची हयग्रीव। हयग्रीव गंधर्वंकर साधना मु करिबाको चाहू नथिली, किंतु गंधर्व लोक विषय रे किछि जानिबा पई मनरे एमिटी प्रश्नर झड़ उठिला जे से साधना करिबा पई मु बाध्य हली। मु सेतेबेले गारो हिल रे रहुथली। सेठी सबु सुविधा थिला। जनबसती ठारू अनेक दूरर गाँ। संध्या 8 हेबा बेलू समस्त लोक सेठी सोई पड़ती। जदिओ सेठी करेन्टर सुविधा अच्छी, किंतु मते दीपर आलुओ बहुत पसंद, खास करी साधना समय रे। संध्या 8 हेबा परे मु देखिली कि बहुत लोक सोई पड़ुछंती। हयग्रीव साधना अष्टमी तिथि आरंभ हुए। कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि मु हयग्रीव साधना आरंभ कली। अष्टमी शुक्ल पक्ष सारा रूम 15टी दीप आलुआरे झलसु थाए। रातिर आढ़ुआल अंधार को चिरिकी निश्चल चित्तर मु साधन बसी थाए। निशब्द राति केवल मो मंत्र उच्चारण से कोठरी भितर गुंजी उठुए। आखि बुझी ध्यानर से स्तर को चली जाए जेउठी मु मंत्रर गणति करने भूली जाए। चाहू चाहू 4 घंटा केबे बीती जाए जना पड़ेनी। यही साधनार गोटे नियम जे कौनसी माला हो व्यवहार हब नहीं। एमिति प्राय अष्टमी ठारू अष्टमी पर्यंत चलिला। ठीक नवमी ठारू मोर बाम कान पाख भितरू किछि शब्द शुभिला। से सबुकु ध्यान न देकरी निश्चल चित्तरे साधना रे लगी थाए। सामने होमकुंड जलुथाए। अग्निर शिखा जलंता उत्ताप को मु फील करि पारु न थाए। साधना रे एभली मोर ध्यान लगी थाए। एइठु आपण जानि परथिबे साधना धैर्य मागे, साहस मागे, समय मागे, निष्ठा मागे। दशमी दिन सुरक्षा घेरा टाणिली जेमती प्रत्येक दिन टाणे। देह कीड़न कली जेमती नीतिदिन करे। साधना मझी मझिया हेई थाए। हठात शह शह घोड़ांकर टापू शब्द शुभागला। एमिति लागू थाए जेमती शह शह घोड़ा शालारू फिटी जाउछंती एवं खूब जोर रे दौड़ुछंती। दौड़ी दौड़ी से माने मो आड़ को आसुछंती। एमिति लागू थाए जेमती से माने मोरी उपरे चढ़ी जिवे। साधना रे मोर ध्यान भांगिला, किंतु मो आखि खोलिलेनी। शह शह घोड़ांकर जो टापू शब्द एते भयंकर लागू थाए, एते भयंकर परिस्थिति सृष्टि करुथाए मु आपनको कहि परिबिनी। सेतेबेले मो देहरु गम गम होइकिरी झाड़ बहुथाए। कहीं ना भावुथाए काले घोड़ा चढ़ी जिवे कि माड़ी देबे कि कुदी देबे कि एई भलिया लागुथाए। तथापि आखि खोलिनी। किछि समय बाद मु होश को आसिली एवं एसबु माया बोली जानी गली, कारण मु घर भितर साधना करथली आ सुरक्षा घेरा भी टाणी। पुणी मु मो साधना जारी रखिली। समय बीती चलला। ठीक चतुर्दशी राति साधना रे बसी थाए। प्राय 2 घंटा पर मो रूम कबाट को किए जड़े पिटिला। साधना शेष होगा गोटे दिन थाए, किंतु जहाँ भी हो जाऊ जी भी बाहर डाकू मु जीविनी बोली निश्चित करिनेली। पुणी साधन रे लिप्त होइगली। कबाट फिटिबार शब्द बढ़ी बढ़ी चलिला एवं शेष में कबाट खोलीगला। लगिला जमी किए जड़े बाडई 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 टोटाल कबाट को ही भांगीदेला, ठेलीदेला। यही भाया लगिला मते। कई जने से कोठरी भितर को चलिकी आसबार शब्द शुभिला। से रूम रो टेम्परेचर बदलवाक लगिला। जेमती रूम रो टेम्परेचर बदली मु जानीगली जे कौनसी ना कौनसी जड़े शक्ति से रूम भितर को प्रवेश कर सारी। मु किंतु ना भय कली ना आखि खोलिकी चाहिली। मु मोर साधना रे लिप्त थाए। आउ मो साधना मंत्र जप चलई थाए। हयग्रीव गंधर्वंकर मंत्र जप जारी रखी थाए। से रूम भितरे अनेक गुड़ाए पक्षींकर राविबा शब्द शुभिला। किछि शुआ मानकर राविबा शब्द शुभिला। पुणी बेंग माने
ବର୍ଷା ରାତିରେ ଯେମିତି ଏକାବେଳକେ ମିଶିକିରି ବୋବାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭାଗଲା। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଶିଥାଏ, ସାଧନା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କରୁଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ହୟଗ୍ରୀବ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇ ସମୟ ପାଇଁକା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ, ଏଇଆ ଭାବୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ତା ବାଦେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଥାଏ। କେହି ଜଣେ ମୋ ନାଁ ଧରିକିରି ଡାକିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକିରି ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ରୋକିଲିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ମାୟା। ଯଦି ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଦେଲି ତେବେ ସାଧନା ସେଇ କ୍ଷଣି ହିଁ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏତେ ଦିନର କଷ୍ଟ କରିକିରି ବୃଥା ହୋଇଯିବ, ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହ କରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚଲାଇଥାଏ। 3-4 ଥର ଡାକିବା ପରେ ବି ଶୁଣିଲିନି। ଯେମିତି ମୁଁ ନ ଶୁଣିଲି ସେ କହିଲେ କି ଗନ୍ଧର୍ବ ଆସିପାରିଲେନି ବୋଲି ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତା'ର କଥାଟା ମୋତେ ମିଛ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ମିଛ ଲାଗିଲା? କାରଣ ସାଧନାରେ କେବେ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, କୁହ କ'ଣ ଦରକାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲିନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଦକତା ଭରା ସଙ୍ଗୀତର ସୁର ଶୁଭାଗଲା ମୋତେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଥାଇପାରେ। କିଛି ସମୟ ବୀଣାର ସ୍ୱରରେ ମଦହୋଶ ହେଉଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପୁନଃ ହୋସକୁ ଆସୁଥାଏ। ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ଲଗାଉଥାଏ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମୋତେ ସାଧନା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମନରୁ ଅନେକ ସାରା କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ କି ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିବି, ଆଉ ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିବ ଧରିକିରି ବାଡ଼େଇଦେବି, ପିଟିଦେବି। ଏଇଭଳିଆ ମୋର କ୍ରୋଧ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲି। ସାଧନା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, ଏଣୁ ସାଧନା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ତଥାପି ନିଜକୁ ନିଜ ହୋସରେ ରଖିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଜାରି ରଖିଲି। ମୋର ସାଧନା ଶେଷ ହେଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମା ବସିକିରି ବୀଣା ବଜାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଜଣେ ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଗନ୍ଧର୍ବ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିଲେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ପଠାଇଲେ? ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା ଥିଲା କି ସେ ନିଜର ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟଫଳଟା ସେ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ଯଦି ନ କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେ କିଛି ସମୟ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ କି ହୟଗ୍ରୀବ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ସେ ବି ସେଇଆ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଦେବା ପାଇଁକା। ମୋର ଗୋଟିଏ ନୀତି, ହଁ ତ ହଁ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ସିଧା ମୁହଁ ଉପରେ ମନା କରିଦେଲି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିକିରି ଆଖି ବୁଜିକିରି ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇଲି। ଧ୍ୟାନ ଲଗାଉ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କିନା ମୋର ଗୋଟେ ହେଙ୍କା ଉଠିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଧହୁଏ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମୋ ଆଖପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେଠି ଯେଉଁ ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ହସୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ ଜଣେ କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଟାଣିକିରି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେଇଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ। ସେଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ମୁଁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଥାଏ। ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯାଉନଥାଏ, ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଟାଣିକିରି ନେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଟାଣିକି ନେଉଥାଏ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବି ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ହିଁ ମୁଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ପୁନଃ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲି। ଯେମିତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା
ମୋ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଅଗ୍ନିର ଚକ୍ର ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପାଖାପାଖି 2 ହାତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଆକୃତିର, କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆକୃତି ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ପଛକୁ ଆସିଲି, ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୋର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି ସାଧନା। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିରେ ଥାଏ, ରାତି ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ ସେ ଆଖପାଖର ମାହୋଲ ସେତେ ଭୟାନକ ହେଇକରି ଯାଉଥାଏ। କୁକୁର ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ରଡ଼ିରେ ସେ ଜାଗା କମ୍ପୁଥାଏ। ଭାରି ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଛି ହେଉନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି ବାହାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ କୁକୁରମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଭୁକାଭୁକି କରୁଛନ୍ତି, ବିଲୁଆମାନେ ବି ଭୁକୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥାଏ। ଆଉ ମୋର ସାଧନା ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଧନା ଶେଷ ହେଲା, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ଯାହାର ଶରୀର ଆମ ମଣିଷ ଭଳି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲି କି ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ହୟଗ୍ରୀବ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହେଇକରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ମୋତେ ବଚନ ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଚନ ମାଗିନେଲି ଆଉ ସେ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକିରି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କହିବି, ଆଜି ଆଉ କହିପାରିବିନି।